नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी पंचायती राज दिवस मौके कौमी पंचायत पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस NV रमना नूं चीफ जस्टिस के अहुदे लई सौं चुकाई। भारतीय हवाई सेना ने देश भर में ऑक्सीजन पहुँचाने लई यतन किए तेज। हस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने लई जर्मन तो 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स मंगवाए जाएंगे। भारत में कोरोना मामलों में तेज वाधा लगातार जारी। बीते दिन 3,46,786 नवे कोरोना मामले दर्ज। देश में एक्टिव कोरोना केसां की संख्या 25,52,940 ते पुजी। हुण तक देश में 13,83,79,832 कोविड टीके दी खुराकां दित्तियां जा चुकियां ने। पंजाब में बीते दिन रिकॉर्ड 6,782 नवे कोरोना मामले सामने आने नाल सूबे में एक्टिव केसां की गिणती 43,943 हो गई है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश अज कौमी पंचायती राज दिवस मना रहा है। इस मौके वर्चुअल माध्यम राही आयोजित किए समागम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी पंचायती पुरस्कार 2021 प्रदान किए। इस मौके देश में सब तो वधिया काम करने वाली पंचायतों को पुरस्कार दिए गए। पंचायती राज मंत्राला हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाता है। पंचायतों के खात्यां में रीयल टाइम आधार पर 5 तो 50 लाख रुपए की राशि उन्होंने खात्यां में तब्दील की गई। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम तहत ई संपत्ति कार्ड वंडण की प्रक्रिया भी लॉन्च की। एक वर्चुअल समागम राही 4 लाख तो वध मालकों को ई संपत्ति कार्ड दिए गए। तो इस दे नाल ही देश भर में स्वामित्व स्कीम को लागू करने का अमल शुरू हो गया। स्वामित्व स्कीम प्रधानमंत्री वालों पिछले साल 24 अप्रैल को लॉन्च की गई सी। यह स्कीम केंद्रीय खेतर स्कीम के तौर पर समाजिक आर्थिक शक्तियां देना और स्वै निर्भर पेंडू भारत को उत्साहित करने के उद्देश्य नाल शुरू की गई है। इस स्कीम में आधुनिक तकनीकी साधनों राही मैपिंग और सर्वेखण की वरतों नाल पेंडू भारत में बदलाव लियाउण लई वड्डियां संभावनावां ने। इस नाल पिंड वासियों को कर्जे और होर वित्ती लाभ लैण लई संपत्ति नूं एक वित्ती एसेट वजों वरतण लई रस्ता भी खुल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार और ऑक्सीजन उत्पादकों विचाले चंगा तालमेल कायम करने की लोड़ पर जोर दिता। उन्होंने कहा कि चुनौतियों नाल नजिठण तो इलावा सानू थोड़े समय में उपाय भी मुहैया करने होंगे। प्रधानमंत्री बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही मोहरी ऑक्सीजन निर्मातावां नाल गलबात कर रहे सन। मोदी ने कहा कि सूबे नूं ऑक्सीजन संबंधी लोड़ां नूं ध्यान में रखदिआं सरकार रेलवे ते हवाई सेना की प्रभावशाली ढंग नाल वरतों करने में रुझी हुई है तां जो जिन्नी जल्दी संभव हो सके टैंकरस उत्पादन केंद्रों तक पहुँच करन। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सूबे उद्योगों ट्रांसपोर्टरों और सारे हस्पतालों को एकजुट होकर काम करने की लोड़ है। उन्होंने कहा कि यह एकजुटता और तालमेल जिन्ना वधिया होगा उन्ना ही चुनौती खिलाफ आसानी नाल लड़ सकांगे। प्रधानमंत्री ने बीते कुछ हफ्तों में ऑक्सीजन उत्पादकों वालों अपना उत्पादन बढ़ाने की प्रशंसा की। उन्होंने उद्योगिक ऑक्सीजन को मैडिकल लोड़ों लई मुहैया करन ते उद्योगों का धन्नवाद किया। जस्टिस NV रमना भारत के 48वें चीफ जस्टिस बन गए हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस वजों भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संखेप समागम दौरान सौं चुकाई। I, Nutalapati Venkatramana, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. राष्ट्रपति कोविंद ने 6 अप्रैल को जस्टिस रमना की नियुक्ति लिए प्रवानगी दी सी। चीफ जस्टिस रमना अंतरराष्ट्रीय जल बंटवारे बारे कानूनी माहर वजों जाने जाते हैं। उन्होंने इंटरनेट ते रोक ते आर्टिकल 370 बारे मुकदमिਆਂ की सुनवाई की। इस तो इलावा जस्टिस रमना सिविल अपराधिक ते सर्विस मामलों बारे विशेष महारत रखते हैं। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और सुप्रीम कोर्ट के जज ते कई सीनियर अधिकारी हाजिर सन। यह जिक्रयोग है कि साबका चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े बीते दिन सेवा मुक्त हो गए सन। उन्होंने 21 साल जस्टिस के तौर पर सेवावां निभाईयां। साबका चीफ जस्टिस बोबड़े ने अपने कार्यकाल दौरान अयोध्या जन्मभूमि के इतिहासक फैसले समेत कई महत्वपूर्ण फैसले किए सन।
ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਉਛਾਲ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਟੇਨਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ C-17 ਅਤੇ IL-76 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਧੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫੇਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਮੋਬਾਈਲ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ 에ਅਰਲਿਫਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ 40 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2400 ਲੀਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ 20 ਤੋਂ 25 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉਛਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਸ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ 4 ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ, ਡਾਕਟਰ RML ਹਸਪਤਾਲ, ਲੇਡੀ ਹਾਰਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਏਮਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ICU ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਬੈੱਡ ਸਮੇਤ ਉਪਲਬਧ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਫਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 172 ਹੋਰ ਕੋਵਿਡ ਬੈੱਡ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 32 ICU ਬੈੱਡਾਂ ਸਮੇਤ 40 ਹੋਰ ਬੈੱਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ RML ਹਸਪਤਾਲ ਗੈਰ ਕੋਵਿਡ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 3,46,786 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 1,66,10,481 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25,52,940 ਐਕਟਿਵ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 2,624 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,99,544 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 1.15% ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13,83,79,832 ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ 6,762 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 76 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3,294 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ 995 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ SS ਨਗਰ ਤੋਂ 982, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 722, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ 593, ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ 533 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 465 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 43,943 ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਲਕੇ 11 ਵਜੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ 76ਵੀਂ ਕੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ DD ਨਿਊਜ਼, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ, PMO ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ DD ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। DD ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ YouTube ਚੈਨਲ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ RNU ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਅਤੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।